Welcome to our English class. Myself Vidya Lohar from Sriram Madhyamik Vidya Mandir Padel, Taluka Devgad, District Sindhudurga. Dear students, today we are going to see part 2, the necklace. In the last part, we have seen that Mathilde lost her necklace. Now, let us see the second part. Open your book, page number 28. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. They looked the diamond necklace in the folds of her dress and in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Her husband asked, Are you sure you still had it on when you left the hall? जेव्हा आपण हॉल सोडला किंवा हॉलवरून निघालो तेव्हा तो नेकलेस तुझ्या गळ्यात होता का? असं त्याने आपल्या पत्नीला विचारले. Yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. Her husband said, If you had lost it in the street, जर तो रस्त्यावर हरवला असेल तर तो खाली पडताना आपल्याला ऐकू आला असता. तो नक्कीच टॅक्सीमध्ये कदाचित पडला असेल. Yes, that's probably it. Did you take his number? No. Matilda asked, Did you take his number? Did you take the number of taxi, the number of cab? त्या कॅबचा नंबर किंवा त्या टॅक्सीचा नंबर तू घेतला आहेस का? They stared at each other, stunned. At last, Loisel put his clothes on again. I'm going back, he said. Over the whole route we walked and see if I can find it. They stared at each other, stunned. Stare means एकमेकांकडे पाहणे, टक लावून पाहणे. And stunned, हताशपणे त्यांनी एकमेकांकडे पाहिलं. आणि शेवटी लॉयझल पुट हिज क्लोथ्स अगेन ऑन अगेन, त्याने आपले कपडे पुन्हा अंगावर चढवले आणि तो म्हणाला की मी पुन्हा जातो. आणि आपण ज्या रस्त्यावरून चालत गेलो त्या पूर्ण रस्त्यावरून तो नेकलेस कुठे सापडतो का ते पाहतो. He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. He left the house and she remained alone in her ball dress all the night. Ball dress means the dress of party. त्या पार्टीच्या ड्रेसमध्ये ती संपूर्ण रात्रभर तशीच सुन्न डोक्याने बसून राहिली. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. And her husband returned about 7 o'clock, but he had found nothing. त्याला काहीच सापडलेले नव्हते. He went to the police, to the newspaper, to offer a reward, to the cab companies everywhere. The tiniest glimmer of hope led him. He went everywhere. He went to the police, to the newspaper, to offer a reward, and to the cab companies also. Because everywhere the tiniest glimmer of hope led him. कारण का त्याच्या मनामध्ये अंधुकसा आशेचा एक किरण त्याला दिसत होता आणि त्यामुळे सगळीकडे जाऊन त्याने चौकशी केली. She waited all day in despair in this frightful disaster. She waited all day. संपूर्ण दिवसभर ती वाट पाहत होती. हे जे भयंकर संकट ओढवलं होतं त्यामुळे ती आपल्या पतीची दिवसभर वाट पाहत होती. Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. Loisel returned in the evening. In the evening he came back home, but he was looking a hollow and pale.
ही वॉज व्हेरी टायर्ड. संध्याकाळी लॉयझेल घरी परत आला, पण तो कसा अवस्थेमध्ये होता? अतिशय थकून, अगदी अशक्त, त्याचे गाल देखील खोल गेलेले होते आणि अशक्त असा दिसत होता आणि त्याला हाती काहीच लागलेले नव्हते. ही सेड टू हिज वाईफ मॅटिल्डा, यू मस्ट राईट टू युअर फ्रेंड. त्याने काय सांगितले की तुझ्या मैत्रिणीला तू लिहून कळव. टेल हर यू हॅव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ हर नेकलेस. तुझ्या त्या नेकलेसचा क्लास्प म्हणजे फासा तुटला म्हणून तो दुरुस्तीला, अँड हॅव्हिंग इट मेंडेड मीन्स टू रिपेअर, मेंड मीन्स टू रिपेअर, तो दुरुस्तीला दिला असं सांग. इट विल गिव्ह अस टाईम टू लुक सम मोर सो दॅट वी कॅन गेट सम मोर टाईम. आणि त्यामुळे आपल्याला थोडासा अवधी मिळेल. शी रोट ॲज इट डिक्टेटेड. त्याने जसं सांगितलं त्याप्रमाणे तिने लिहून काढले. ॲट द एंड ऑफ 1 week they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." At the end of 1 week, आठवडा संपल्यानंतर, they had lost all hope. त्यांची संपूर्ण जी आशा होती ती मावळली. लॉयझल सडनली लुक एजेड, आणि तो तिचा नवरा लॉयझेल एकाएकी म्हातारा दिसू लागला. तो म्हणाला की वी मस्ट कन्सिडर हाऊ टू रिप्लेस द ज्वेल. नाव वी मस्ट थिंक अबाउट हाऊ टू रिप्लेस द ज्वेल. आपल्याला आता तो दागिना त्याची भरपाई करावी लागेल, त्यांना तो परत द्यावा लागेल. आपण त्याचा आता विचार केला पाहिजे. अँड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर अ नेकलेस like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. And they went from jeweler to jeweler, आणि त्यासाठी ते एका सराफाकडून दुसऱ्या सराफाकडे फिरत राहिले. कन्सल्टिंग देअर मेमरीज, आपल्या मेमरी म्हणजे स्मरणशक्तीला ताण देत पहिल्या हारासारखा सेम टू सेम दुसरा हार आपल्याला सापडतो का ते शोधत होते. अँड बोथ वेअर सिक विथ ग्रीफ अँड अँग्विश. दोघंही जण अतिशय दुःखाने आणि व्यथेने व्याकुळ किंवा त्रस्त झाले होते. इन अ शॉप ॲट द पॅलेस रॉयल दे फाउंड In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. In a shop at the Palace Royal. Palace Royalच्या इथल्या एका दुकानामध्ये ते शोधत असताना त्यांना एक सेम टू सेम तसाच हिऱ्यांचा हार दिसला. आणि त्याची किंमत किती होती? इट वॉज अ 40,000 francs. त्याची किंमत 40,000 फ्रँक इतकी होती. बट दे कुड हॅव इट फॉर 36,000. पण तो त्यांना 36,000मध्ये मिळणार होता. सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, अँड दे मेड अन अरेंजमेंट दॅट ही वुड टेक इट बॅक फॉर 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. They begged the jeweler, means they requested the jeweler. त्यांनी ज्वेलरकडे त्या सराफाकडे मागणी केली, कळकळीची विनंती केली की नॉट टू सेल इट फॉर 3 days. 3 दिवस हा नेकलेस तुम्ही कोणालाही विकू नका. And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. आणि फेब्रुवारी महिन्या अखेरपर्यंत जर मूळचा हार जर सापडला तर हा नवा हार तो 34,000 फ्रँकमध्ये तो सराफ परत घेईल असंही त्याने करार केला. लॉयझल हॅड 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. लॉयझल हॅड 18,000 francs. लॉयझलकडे त्याच्या वडिलांनी ठेवलेले 18,000 फ्रँक होते. अँड द रिमेनिंग ही वुड बॉरो
द रिमेनिंग मीन्स द रेस्ट, उरलेले बाकीचे पैसे तो उसने घेणार होता. And he did not borrow. He gave notes, made continuous agreements, dealt with every type of money lender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. And he did borrow. आणि त्याने खरोखरच पैसे उसने घेतले. त्यासाठी त्यांना काय काय गोष्टी कराव्या लागल्या. ही गेव नोट्सला लिखित स्वरूपामध्ये करार करावे लागले. डील्ड विथ एव्हरी टाईप ऑफ मनी लेंडर, आणि मनी लेंडर मीन्स सावकार, सावकारांशी त्याला करार करावे लागलेले आहेत. प्रत्येक प्रकारचे करार. मेड रुइनस मीन्स कॉझिंग रुईन, घातक असे ॲग्रीमेंट, घातक असे तोट्याचे करार त्याला करावे लागले आहेत. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस अँड लेड डाऊन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रँक्स. आणि अखेरीस तो नवीन हार त्याने विकत घेतला आणि त्या सराफाला त्याने 36,000 फ्रँक्स दिले. Madame Louise took the necklace back. Madame Forrester said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." When Madame Loisel returned the necklace, at that time, Madame Forrester said, "You should have returned it sooner." Madame Forrester लॉयझलला काय म्हणे की हा हार तू लवकर परत करायला हवा होतास. कदाचित मला याची गरज भासली असती. From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically. आणि त्या दिवसापासून व्हेरी पुअर, अतिशय दरिद्री लोकांचं जीवन तिला जगण्याची वेळ आली आणि त्याचा अतिशय वाईट अनुभव देखील तिला येऊ लागलेला आहे. बट शी प्लेड हर पार्ट हिरोइकली, पण तिने आपली भूमिका ती मोठ्या धीराने निभावली. द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड, आणि त्यासाठी ड्रेडफुल डेप्ट म्हणजे मोठा कर्जाचा डोंगर त्यांना फेडायचा होता. शी वुड पे इट, आणि तो देखील ती पूर्ण करणार होती. दे डिसमिस देअर मेड, चेंज देअर लॉजिंग्स, दे रेंटेड अ गॅरेट अंडर द रूफ. फॉर दॅट पर्पज दे डिसमिस देअर मेड, त्यांनी आपल्या मोलकरीणला कामावरून काढून टाकले. चेंज देअर लॉजिंग्स म्हणजे आपलं राहतं घर देखील बदललं आणि एका छोट्याशा छप्पर असलेल्या पोटमाळा वजा खोलीमध्ये ते भाड्याने राहू लागले. शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाऊसवर्क, द ऑडियस लेबर्स ऑफ द किचन, आणि त्यामुळे घरकामातलं किती अपार कष्टाची स्वयंपाकघरातील कंटाळवाणी कामं तिला करावी लागली आणि आता तिला त्या कामांची जाणीव झाली. शी वॉश द डिशेस, द डर्टी लिनेन, शी कॅरीड द गार्बेज डाऊन टू द स्ट्रीट एव्हरी मॉर्निंग अँड कॅरीड अप द वॉटर, स्टॉपिंग ॲट ईच लँडिंग टू कॅच हर ब्रीथ अँड ड्रेस लाईक अ कॉमनर. शी हॅड टू बार्गेन ॲट मार्केट्स, quarrel and face insult over every miserable sou. आता तिला रोजची धुणी भांडी करावी लागायची, सकाळी रस्त्यापर्यंत कचरा नेऊन टाकावा लागायचा, पाणी भरून वर आणावं लागायचं आणि ते आणताना जिन्यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर तिला थांबून श्वास घ्यावा लागायचा आणि अशा प्रकारे अगदी सर्वसामान्य स्त्रियांसारखं तिचं जीवन झालं होतं. एकेका सू या क्षुल्लक किमतीच्या नाण्यासाठी तिला बाजारामध्ये बार्गेनिंग म्हणजे घासाघीस करावी लागायची आणि कधी कधी तर तिला भांडण किंवा अपमान देखील सहन करावा लागत होता. ईच मंथ दे हॅड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाईम. ईच मंथ दे हॅड टू पे सम लोन्स, प्रत्येक महिन्याला त्यांना काही कर्ज चुकते करावे लागायचे आणि काही कर्ज जास्त काळासाठी पुन्हा नव्याने घ्यावं लागायचं. हर हजबंड वर्क एक्स्ट्रा एव्हरी इव्हिनिंग डुईंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समन अँड ऑफन लेट इन टू द नाईट. ही सॅट कॉपिंग अ मॅन्युस्क्रिप्ट ॲट 5 sous अ पेज. हर हजबंड ऑल्सो डीड एक्स्ट्रा वर्क. तिच्या पतीने सुद्धा जास्तीचे काम केले. रोज संध्याकाळी
एका व्यापाऱ्याकडे हिशोबाचे काम करायचा. त्यानंतर अनेकदा रात्री जागून एका पानाला 5 सू म्हणजेच काय कमी किमतीचे फ्रेंच नाणं आहे आणि या दराने हस्तलिखिताच्या लिखाणाचे काम करत बसे. And this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. आणि अशा प्रकारे 10 वर्ष त्यांनी असे आयुष्य काढले आणि 10 वर्षात त्यांनी व्याजासकट सर्व कर्ज फेडून टाकले. मॅडम लॉयझल लुक ओल्ड नाऊ. आता ती वयस्कर दिसू लागली. ऑफन शी ब्रुडेड ओव्हर द पास्ट. मीन्स शी थॉट ओव्हर द पास्ट. ती आपल्या भूतकाळाबद्दल विचार करत बसायची. व्हॉट कुड हॅव हॅपन इफ शी हॅड नॉट लॉस्ट दॅट नेकलेस. जर तो आपल्या हातून हार हरवला नसता, गमावला नसता तर काय झाले असते. हाऊ स्ट्रेंज लाईफ इज, हाऊ फिकल, हाऊ लिटल इज नीडेड फॉर वन टू बी रुईन ऑर सेव्ह. आता ती विचार करू लागली की हाऊ स्ट्रेंज लाईफ इज, जीवन किंवा आयुष्य किती विचित्र असतं, किती क्षणभंगूर असतं. फिकल म्हणजेच काय क्षणभंगूर, चंचल असतं आणि एखादी गोष्ट छोटीशी गोष्टसुद्धा आपल्या जीवनाच्या अधोगतीचे किंवा जीवनाच्या उन्नतीचे प्रगतीचे कारण कशी बनू शकते या गोष्टी ती विचार करत होती. वन संडे ॲज शी वॉज वॉकिंग इन द Champs-Élysées, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. One Sunday, एके रविवारी जेव्हा ती शॅम्स एलिझेमधून जात असताना तिला अचानक मॅडम फॉरेस्टियर दिसली आणि अजूनही ती दिसायला तरुण दिसत होती, सुंदर दिसत होती आणि आकर्षक सुद्धा दिसत होती. Madame Loisel felt emotional. Should she speak to her? Yes, of course. Now that she had paid, she would tell her all. Why not? Madame Loisel felt emotional. When she saw Madame Forestier, she felt emotional. जेव्हा फॉरेस्टियरला पाहिले तेव्हा ती थोडीशी भावूक झाली. And she thought, shall I speak to her? तिने विचार केला की मी तिच्याशी बोलू की नको. Then she herself said, of course, now that she had paid, she would tell her all. Why not? तिने विचार केला की आता तर आपण कर्जमुक्त झालो आहोत, त्यामुळे आता तिच्याशी बोलायला काही हरकत नाही. She went up to her. Good morning, Ginny. The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. She stammered. Other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman. आता एका सर्वसामान्य महिलेने, स्त्रीने इतक्या जवळकीने आपल्याला हाक मारावी याचे तिला आश्चर्य वाटले. कारण का? बिकॉज शी डिड नॉट रेकग्नाइज हर. मॅडम फॉरेस्टियर डिड नॉट रेकग्नाइज हर. कारण का मॅडम फॉरेस्टियरने तिला ओळखलेच नाही. आणि म्हणून ती म्हणाली की बट मॅडम आय डोंट नो, यू मस्ट हॅव मेड अ मिस्टेक. मॅडम फॉरेस्टियर सेड, मॅडम आय डोंट नो, मी तुम्हाला ओळखत नाही आहे, तुमची काहीतरी चूक होते. नो, आय एम मॅटिल्डा लॉयझल. शी सेड, आय एम मॅटिल्डा लॉयझेल. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राय, ओ माय पुअर मॅटिल्डा, हाऊ यू हॅव चेंज. आणि ती एकदम उद्गारली की अरे मॅटिल्डा, तुझी अशी का अवस्था झाली. ती एकदम ओरडली. येस, आय हॅव हॅड सम हार्ड टाइम सिन्स आय लास्ट सॉ यू अँड मेनी मिझरीज अँड ऑल बिकॉज ऑफ यू. त्यावेळी तिने काय उत्तर दिलं की होय, तुला जेव्हा शेवटची भेटले होते त्यानंतरचा माझा खरा म्हणजे खडतर काळ जीवन प्रवास सुरू झाला आणि प्रचंड हाल देखील झाले आणि ते केवळ बिकॉज ऑफ यू, तुझ्यामुळे झाले. मी? हाऊ कॅन दॅट बी? माझ्यामुळे कसं काय? यू रिमेंबर दॅट डायमंड नेकलेस दॅट यू लेंट मी टू वेअर टू द मिनिस्ट्री पार्टी? येस, वेल आय लॉस्ट इट. तुला आठवते का मंत्रालयातल्या पार्टीसाठी तो हिऱ्यांचा हार जो मला दिला होतास
तो हार माझ्याकडून हरवला. व्हॉट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बॅक? म्हणजे काय, तू तो परत केलास ना हार? आय ब्रॉट यू बॅक अनदर एक्झॅक्टली लाईक इट अँड इट हॅज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. इट वॉजंट इझी फॉर अस. वी हॅड व्हेरी लिटल बट ॲट लास्ट इट इज ओव्हर अँड आय एम व्हेरी ग्लॅड. मॅटिल्डा काय म्हणलं की आय ब्रॉट यू बॅक अनदर एक्झॅक्टली लाईक इट. मी तुला तसाच हुबेहूब तुला दुसरा नेकलेस परत केला, मात्र त्याची किंमत चुकवायला आम्हाला 10 वर्ष जावी लागली आणि आमच्याकडे फारशी रक्कम नव्हती आणि त्यामुळे हे सगळं करणं आम्हाला खूप कठीण गेलेलं आहे आणि पण आता ते सगळं संपलेलं आहे. नाव आय एम व्हेरी ग्लॅड. आता मात्र मी आनंदी आहे, समाधानी आहे. मॅडम फॉरेस्टर वॉज स्टन. ती एकदम स्तंभित झाली, अचंबित झाली हे ऐकून सगळं. यू सी दॅट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. म्हणजे तू माझा हार परत देण्यासाठी तू हिऱ्यांचा हार विकत घेतलास असं तुला म्हणायचं आहे का? येस, यू डिडंट नोटीस देन दे वेअर व्हेरी सिमिलर. हो, तुझ्या लक्षात नाही आलं का, ते दोन्ही हार अगदी एकसारखेच होते. अँड शी स्माइल्ड विथ प्राऊड अँड इनोसंट प्लेझर. आणि ती अभिमानाने निरागसपणाने ती हसली. मॅडम फॉरेस्टर डीपली मूव टू बोथ हर हँड. मॅडम फॉरेस्टर डीपली मूव, ती अगदी भावनाविवश झाली आणि तिने आपल्या मैत्रिणीचे दोन्ही हात हातात घेतले आणि काय म्हणाली? शी सेड, ओ माय पुअर मॅटिल्डा, माइन वॉज अन इमिटेशन. इट वॉज वर्थ 500 francs ॲट मोस्ट. काय म्हणे की अरे रे बिचारी मॅटिल्डा, माझा हार तर हा कसा होता, नकली होता आणि जास्तीत जास्त तो त्याची किंमत किती होती? 500 francs इतकी असेल. अँड इन दिस वे मॅटिल्डा वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मिझरी. शी borrowed the necklace and lost it and that led to her misery.